ఇది ఉంచుకోకూడదు. You have to remove this debug sampler from your script. You are getting my point, right? Everyone, you are getting my point or not? Yes. I'll show you how it will work and all. So just I have added the debug sampler to our script. So now I am running the script. I haven't changed anything here. So whatever the script yesterday we have recorded, so the same script I am using now. Okay. So yesterday what we did, so we launched one application, that is JPEG Store, and then we logged into that particular application, JPEG Store or something else, right? What application we have used? Open source, right? Open source HRM. HRM portal we have used. So I launched that particular application. So then I logged into that particular application. Then I logged out from that application. So this is the scenario we considered yesterday. So whenever you log into that Orange HRM portal, so after launching the application, so you are getting one token. So you are extracting the token and you are passing that token into the login transaction. Okay. So this is what we discussed yesterday. So while we are discussing about the correlation concept, so same scenario ni ikkada vadutunnanu, but em chesanu, debug sampler okati add chesanu. So ippudu reply chestunnanu script em avutundo chudandi. Okay, script ni reply chesanu. So test execute avutundi. Okay, debug sampler and last lo meer chudochu. Okay, so debug sampler అని ఉంది. సో దీని మీద మీరు ఏం చేశారు, రిక్వెస్ట్ మీద సేమ్ మీకు ఎలా అయితే ఉంటాయో సేమ్ ఆప్షన్స్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీకి అన్ని రిక్వెస్ట్లకి ఎలా ఉన్నాయో డీబగ్ శాంప్లర్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. బట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీలో మీకు ఏమీ ఉండదు, రెస్పాన్స్ బాడీలోనే చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో రెస్పాన్స్ బాడీలో కూడా మీరు ఏం చెక్ చేయాలి? సో యు ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద టోకన్, రైట్? సో హియర్ in the regular expression extractor, what you have given the variable name as a token is given. Okay, so what you are doing here, you are capturing the token value, that is CSRF token, from the server. Okay, so you captured that token value or token ID, so that value is storing in token. Okay, now the token variable is consisting of this number. So this number, something dynamic value, is stored in that particular variable called token. So if token లోపల ఏముంది అని మీరు చెక్ చేయాలి, అంటే ఇది క్యాప్చర్ చేసిందా లేదా, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాప్చర్ చేసిందా లేదా తెలియాలంటే మీరు you just click on the view results tree and click on the debug sampler and go to response data. So in the response body you can see here token is equal to D256 something else is there. Okay, so చూస్తున్నారా అందరూ? ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటి? సో ఈ వాల్యూ టోకన్ లోపల ఏముందో డైనమిక్ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ టోకన్. సో మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో కాపీ దిస్ వాల్యూ, టోకన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా, యూ కాపీ దట్ వాల్యూ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద సేమ్. ఓకే, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద సేమ్ ఇన్ ద whole view results tree, and now I am clicking on the search button. Now see how many times it will visible. It is appeared. So one, it is appeared in launch. So why? Because in the launch only it is coming. See here. So this is, సో నిన్న మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసే ముందు ఇక్కడ నుంచి కదా తీసుకున్నాం. సో డైనమిక్ వాల్యూ ప్రజెంట్ అయి ఉందా? సో ఇదే వాల్యూ టోకన్ ఈక్వల్ టు అని డీబగ్ శాంప్లర్లో ఉంది. తర్వాత లాగిన్లో కూడా చూపిస్తాను, రెడ్ కలర్ బాక్స్ చూడొచ్చు మీరు. సో లాగిన్లో కూడా ఉంది. సో లాగిన్లో ఎక్కడ ఉంది? యూ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. సో రెస్పాన్స్లో లేదు, సో రిక్వెస్ట్లో సెర్చ్ చేయండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ highlighted thing D2562D0FCF. okay, and again debug sampler లో ఉంది, debug sampler లో రెస్పాన్స్ డేటాలో ఉంది. సో మీరు రాసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ అని ఇలాగా మీరు జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ వేరియబుల్స్ పాస్ అవుతున్నాయి, నాట్ ఓన్లీ దిస్,
ఏ వేరియబుల్స్ పాస్ అవుతున్నాయి జేమీటర్లో అనేటివన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూజ్ డీబగ్ శాంప్లర్. సో డీబగ్ శాంప్లర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే వైల్ యు ఆర్ డీబగింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ వైల్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో అట్ ద టైమ్ we will use the debug sampler. So if not, then you can remove this also, no problem. ఓకే. సో బట్ ఎప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి అంటే మీ స్క్రిప్ట్ అంతా వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు రిమూవ్ చేయండి. ఓకేనా? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు మెయిన్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది డీబగ్ శాంప్లర్ యూసేజ్. తర్వాత మీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక సింపుల్ ట్రిక్ అనమాట. మీకు ఏ వేరియబుల్ పాస్ అవుతుంది, అసలు మీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ కెన్ చెక్ యూజింగ్ డీబగ్ శాంప్లర్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? చెప్పు భాస్కర్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కోరిలేషన్ చేయమన్నారు. సపోజ్ మాకు 2-3 కోరిలేషన్ చేయాలనుకుంటాను సేమ్. అప్పుడు సేమ్ పక్కన ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్ టు పెట్టేసి అది క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టేసి ఎలా చేసాము, నెక్స్ట్ కంటిన్యూగా చేయొచ్చాము. ఓకే, నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే లాంచ్ కి చేసాము, అట్లా లాగిన్ కూడా టోకెన్ వచ్చిందంటే లాగిన్ కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడచ్చా? అదే నన్ను అడిగేది. వాడచ్చు, మీరు ఎన్నైనా వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే వేరియబుల్ నేమ్ ఒకటే ఉండకూడదు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ నేమ్. ఇక్కడ నువ్వేమని చెప్పావు? లాంచ్ లోనే ఇంకొకటి ఏదన్నా మేము వేరియబుల్ ఇవ్వాలి, సారీ ఇలా కోరిలేషన్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ లాంచ్ లోనే అలా ఉండదా ఇప్పుడు? సో లాంచ్ లోనే ఎస్, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ కూడా వస్తాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే నువ్వు సింపుల్ గా ఇంకో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడచ్చు ఇక్కడ. సో యూజ్ అనదర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్. ఓకేనా? సో వాడేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, టోకెన్ అని ఇచ్చావు. సో కింద వాడేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తావు నువ్వు. తర్వాత ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ టోకెన్ అని ఇవ్వకూడదు, మళ్ళా యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నేమ్. ఓకే, అనదర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వాడాలి. సేమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇవ్వలేము. సేమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇస్తే అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. యూ మైట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకేనా? నువ్వు కావాలంటే కమా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇంకోటి రాయొచ్చు, బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం దాన్ని. అలా రాస్తే అది కాంప్లికేట్ అవుతుంది, స్క్రిప్ట్ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది. యూ మైట్ కన్ఫ్యూజ్, ఏది వాడాలి ఏంటి నీకు అంత క్లియర్గా ఉండదు. సో నేనేం చెప్తానంటే ఒకవేళ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ నువ్వు క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, లైక్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ వచ్చింది, ఇంకోటి ఏమన్నా సంథింగ్ XYZ టోకెన్, ఇంకోటి సంథింగ్, అలాగా 3 టోకెన్లు వచ్చాయి అని నువ్వే చెప్తున్నావు రెస్పాన్స్లో ఇలా వచ్చాయి, అప్పుడు ఎలా చేయాలి అని. సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ 3 రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ హియర్. సో సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్కి ఒకటి, తర్వాత ఎన్డిఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనుకో దానికి ఒకటి, తర్వాత సెషన్ ఐడి అనుకో దానికి ఒకటి, అలాగా 3 పెట్టుకో. కానీ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ అనేది 3 ఉండాలి, ఒకే వేరియబుల్ వాడకూడదు. or else you can write token_1, token_2, token_3 అలా రాసుకోవచ్చు. క్లియర్ రైట్? ఓకే బాబు. ఓకే. మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేవంత్, అంజీ, పవన్, రామ్మోహన్. రేవంత్? No. Okay, fine. సో జస్ట్ డీబగ్ శాంప్లర్ మీరు ఏ వేరియబుల్స్ పాస్ అవుతాయి అని చెక్ చేసుకునే మాత్రమే వాడతాం, అంతకు మించి దానివల్ల ఏమి యూజ్ ఉండదు. డైనమిక్ వాల్యూ ఒకసారి ఉంది కదా, ఒకసారి చూపించండి. మధు కొద్దిగా డౌట్ ఉంది. డైనమిక్ వాల్యూ సిఆర్ఎఫ్ టోకెన్ వాల్యూని ఒకసారి చూపించండి. ఇదే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయింది కదా, ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర ఎక్కడో కాపీ పేస్ట్ చేశారు చూడండి, టాప్ లో. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర కాపీ పేస్ట్ చేశాను, కామెంట్స్ లో ఎక్కడో కాపీ పేస్ట్ చేశారు కదా వాల్యూని. ఒక నిమిషం, నేను ఏం చేశానంటే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, లాంచ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర. ఓకే, ఇక్కడ
ఇక్కడ కామెంట్స్ లో ఉంది కదా మధు, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. ఓ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారా? ఇది తీసుకున్నాము కరెక్టే. ఇక్కడ వాల్యూ తర్వాత డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది చూడండి, ఒక అవును టోకెన్ వాల్యూ. అవును అవును. సో మనము డైనిక్ వాల్యూలో తీసుకునేటప్పుడు ఆ డబుల్ కోట్స్ కూడా తీసుకోవాలా? మీరు అప్పుడు ఎలా తెలుస్తుందంటే మీకు ఏది తీసుకోవాలా అనేది. సో మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఈ డైనమిక్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడ పాస్ అవుతుందో మీకు ఫస్ట్ టైం తెలిసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ లాగిన్ లో పాస్ అవుతుంది సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ లో, ఇక్కడ పాస్ అవుతా ఉంటుంది. మీరు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కి ఎదురుగా ఏ వాల్యూ ఉందో చెక్ చేయాలి ఇనిషియల్ గా. అంటే డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయా లేదా, డబుల్ కోట్స్ లేకుండా పాస్ అవుతుందా, అది మీరు ఇక్కడ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కి ఎదురుగా ఉంటారు. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఓకే. మీరు ఫస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే రికార్డింగ్ లాగు రిప్లై లాగు చెప్పాను కదా, అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీరు ఏం చేస్తారు, ఇది తీసుకుంటారు. ఓకే, డైనమిక్ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తారు. రికార్డింగ్ లాకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తారు. సెర్చ్ చేసినప్పుడు లాగిన్ లో కూడా హైలైట్ అయ్యి చూపిస్తుంది కదా. సో లాగిన్ లో కూడా హైలైట్ అయ్యి చూపించినప్పుడు అది ఎక్కడ పాస్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. అంటే సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ దగ్గర ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది అని అర్థమవుతుంది మీకు. ఇక్కడ చూడాలి వాల్యూ, ఓన్లీ నంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా, డబుల్ కోట్లు ఉన్నాయా లేవా అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాలి. మీరు ఎక్కడ పాస్ అవుతుందో అది అక్కడ చూడాలి మీరు. డబల్ కోట్ పాస్ అవుతుందా పాస్ అవ్వట్లేదా. మ్యాక్సిమం డబల్ కోట్లు పాస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మీరు ఇది మనకు దాన్ని ఏమంటారు, జేమీటర్ జావా మీద రన్ అవుతారు. సో జావా మీద రన్ అయినప్పుడు ఈ డబల్ కోట్ లోపల మీరు ఏమైనా పెట్టుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో ఉంది అని చెప్పడానికి అది డబల్ కోట్ ఇచ్చింటాడు వాడు, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. కాకపోతే మీరు డబల్ కోట్ ని పాస్ చేయకూడదు. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ ఈ అప్లికేషనే కాదు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా జనరల్ గా డబల్ కోట్ పాస్ చేయం మనం. ఓకేనా? డబల్ కోట్ లోపల ఉండేదే పాస్ అవుతుంది. సో దానికి ఇది ఎలా చెప్తున్నావు నువ్వు, డబల్ కోట్ లోపల ఉండేదే పాస్ అవుతుంది లేదంటే అవ్వదు అంటే, మీరు ఆ జేమీటర్ అనేది ప్యూర్గా జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఓకేనా? సో అది ఏమవుతుంది, జావాలో ఏదైనా సరే డబుల్ కోట్ లోపల మీరు ఏమైనా రాస్తారంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం, అది సింటాక్స్. ఓకేనా? సో కాబట్టి డబుల్ కోట్ లోపల ఉండేదాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ఓకే మధు, క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, తర్వాత రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారు కదా, దానిపైన క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ అని చెప్పని టోకన్ మెన్షన్ చేసినారు కదా, అక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా మెన్షన్ చేయొచ్చా? జస్ట్ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చా? వాల్యూ ఇన్ ద సెన్స్ నంబరా? ఇక్కడ దాని ముందర డైనమిక్ వాల్యూ, ఇక్కడ కామెంట్స్ లో సిఆర్ఎఫ్ టోకన్ డబుల్ కోట్స్ అందరి దగ్గర వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చు కదా? ఎక్కడ వాల్యూ పెట్టుకోవాలి? ఇక్కడ పెట్టుకుంటారా? నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ టోకన్ తీసేసి వాల్యూ పెట్టాలా అంటారా? ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ, మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీకు అర్థమయ్యేటట్లు ఉండాలా అంతే. ఓకేనా? మీ టోకెన్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ ముందర సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అని ఉంది, దీనైనా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాడచ్చు, లేదా వాల్యూ అని ఇస్తారంటే వాల్యూ అయినా ఇచ్చుకోండి, లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఇస్తాను ఇదంతా అంటే ఇచ్చుకోండి, ప్రాబ్లమే లేదు. కాకపోతే డబల్ కోట్లు ఉండకుండా చూసుకోవాలంతే. నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ కి మధ్యలో డబల్ కోట్లు ఉండకూడదు. ఇట్లా ఏదైనా రాశారంటే మీరు టోకన్ డబల్ కోట్ సంథింగ్ XYZ అని రాస్తున్నారంటే అలా డబల్ కోట్లు ఉండకుండా రాయాలి. ఓకేనా? సో వేరియబుల్ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్, నో వరీ. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఇక్కడే ప్రాబ్లం లేకుండా. మళ్ళీ అంజీ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? నో అన్నా. ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే, సో నౌ టుడే ఐ విల్ డిస్కస్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్? ఇందాకే మనం చూసాం, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎందుకు వాడతాము అంటే, పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో సర్వర్ నుంచి వచ్చే డేటా ఏదైనా సరే మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే
So in the JMeter, we will use post process. You are getting my point, right? Where is point? So this is, assume one mission. So this is second mission. This is A. Okay, this is B. So now what we are doing, we are sending one request to B. Okay, so మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ నుంచి బికి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సో బి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు ఏకి. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఓకే, ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఒకడు ఏం చేస్తున్నాడు, హాయ్ అని చెప్పాడు బికి. సో బి అనేవాడు ఏం చేయాలి, హలో అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, మళ్ళీ ఏ అనేవాడు సెకండ్ రిక్వెస్ట్, ఇంకో రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాడు. సో ఇంకో రిక్వెస్ట్, సెకండ్ రిక్వెస్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ బికి పంపించాడు. ఓకే, సో ఏమని అడుగుతున్నాడు సెకండ్ రిక్వెస్ట్, హౌ ఆర్ యూ, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు. సో సెకండ్ రిక్వెస్ట్ కి మళ్ళీ వీడు రెస్పాండ్ అవుతాడు బి. సో ఏకి ఏమని రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు, ఐఎమ్ గుడ్. సో లిజన్ టు మీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, వాట్ స్టోరీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు యూ. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ అని ఆన్సర్ చేశాడు. సో రిక్వెస్ట్ ఏ ఇనిషియేట్ చేశాడు, బికి వెళ్ళింది, బి ఆన్సర్ చేశాడు హలో అని. తర్వాత ఏ మళ్ళా హౌ ఆర్ యూ అని బిని అడిగాడు, బి ఏమన్నాడు, ఫైన్ అన్నాడు. సో వీళ్ళ మధ్యలో ఇంకొకడు వస్తాడు. సో సే సమ్ ఎక్స్, దిస్ గై. సో దిస్ గై వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ మానిటర్ దీస్ గైస్ ఏ అండ్ బి. సో మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు, వీడేం మాట్లాడుతున్నాడు, వీడేం మాట్లాడుతున్నాడు. సో డేటా మొత్తం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు వీడు, బి అనేవాడు, ఎక్స్ అనేవాడు. So this guy you can consider as a monitor. So he is a thief. వీడు మానిటర్ చేస్తాడు ఏం తెలియకుండా. ఓకే, సో ఎక్స్ అనేవాడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వీడు ఏం మాట్లాడతాడు వీడికి తెలిసిపోతుంది, వీడు ఏం మాట్లాడతాడు వీడు తెలుసు. సో అలాగా పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఉంటుందన్నమాట. సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని క్యాప్చర్ చేసేసుకుంటాడు వీడు. గెట్టింగ్ రైట్? ఎవడైతే ఏదైతే మాటలు చెప్తున్నాడో ఆ మాటల నుంచి ఏ డేటా కావాలన్నా వీడు క్యాప్చర్ చేసేస్తాడు సమ్ ఎక్స్ అనేవాడు. సో సమ్ ఎక్స్, ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ ఏం చేస్తుందంటే, సమ్ ఎక్స్ జేమీటర్లో ఫ్రీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సమ్ ఎక్స్ మనం జేమీటర్లో పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పచ్చు. స్టోరీ అర్థమైందా ఏమైనా? పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇక్కడ ఉంటాడు, వీడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఏం అడిగాడు, బికి ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది, ఆన్సర్ని వీడు క్యాప్చర్ చేసేస్తాడు పోస్ట్ ప్రాసెసర్ గాడు. ఓకేనా? సో జేమీటర్లో సమ్ ఎక్స్ ఒక రోల్ని జేమీటర్లో పోస్ట్ ప్రాసెసర్ మనకి దాన్ని ఏం చేస్తారు, ప్లే చేస్తుంది. యూ గాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబాడీ? అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాను? పంపిస్తే ప్రతి ఇది ఎక్స్ అనేవాడు రికార్డ్ చేస్తాడు. ఐ మీన్ వాడు రెస్పాన్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఏ రెస్పాన్స్ అంతా. సో జస్ట్ ఇట్స్ ఎ స్టోరీ, మీరు రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఇట్స్ ఎ స్టోరీ. యూ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అండ్ ఆల్ థింగ్ విత్ ద ఎవడు వీడు ఇంటర్వ్యూలో వాడు ఎవడో అడిగితే అన్ని చెప్పకూడదు. మీకు పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అనగానే మీరు ప్రకారాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ స్టోరీ చెప్పాను అంతే. పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు ఏం చెప్పాడు, హాయ్ అన్నాడు, బికి రిసీవ్ అయింది. సో అజ్యూమ్ బి ఇస్ ఏ సర్వర్ అండ్ ఏ ఈజ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఇనిషియేటింగ్. సో ఏ ఏం చెప్తున్నాడు, హాయ్ అన్నాడు, అప్లికేషన్ ఏం చెప్తాంది, హలో అని చెప్తాంది. సో ఈ హలో అనే ఆన్సర్ ని దట్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అనేవాడు హలో అనే దాన్ని క్యాప్చర్ చేసేస్తాడు. తర్వాత
మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఏమని ఇనిషియేట్ చేసింది, హౌ ఆర్ యూ. అప్లికేషన్ ఏం చెప్తుంది, ఫైన్. సో దిస్ రిక్వెస్ట్ ఆన్సర్ ఫైన్ ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ బై ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇన్ ద JMeter. సో అలాగా సర్వర్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తున్నాడో, సమ్ బి ఏమైతే రిటర్న్ చేస్తున్నాడో అది మొత్తం సమ్ ఎక్స్ అనేవాడు క్యాప్చర్ చేస్తాడని చెప్పాను కదా. ద టెక్స్ట్ ని ఇక్కడ ఏం ప్లే చేస్తుందంటే పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ప్లే చేస్తుంది రోల్ ని. ఓకేనా. సో అది చెప్పింది. బట్ టెక్నికల్ గా మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే, వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అంటే, పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ JMeter ఎలిమెంట్. సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాప్చర్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అని చెప్పాలి. లేదంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పాలంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్ వి విల్ యూజ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ JMeter అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా. సో బేసికల్లీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇస్ JMeter ఎలిమెంట్. సో using post processor we can capture the dynamic values which are written by the server. So that may be a regular expression based technique, that may be a boundary based technique, and also we are having many techniques in the JMeter. ఏదైనా వాడి మీరు క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకేనా, అర్థమవుతుందా. మెయిన్లీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్, అక్కడ సెకండ్ వన్ ఇస్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టెక్నిక్ అని రెండు ఉంటాయి. సో ఇవి రెండు నేర్చుకుంటే చాలు. సో మిగతా వాటి గురించి తర్వాత చూద్దాం. సో పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అంటే అర్థమైందా, పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అంటే. ఓకే. సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రాసెసర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో జస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద మీరు యాడ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎలా యాడ్ చేయాలి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్ అంటే, సో మీరు ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే మీకు రెస్పాన్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలనో ఆ రిక్వెస్ట్ మీద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాడ్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే మనకి ఇక్కడ లాంచ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. లాంచ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి రెస్పాన్స్ ఏమొస్తా ఉంది, ఒక టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది. సో మనం ఆ టోకెన్ క్యాప్చర్ చేయాలి, CSRF టోకెన్ ని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో కాబట్టి లాంచ్ అనే రిక్వెస్ట్ కి మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసర్ దట్ టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ హియర్. ఓకేనా. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాడ్. బ్రేక్ అవుతుందన్నా. బ్రేక్ అవుతుందా? అవునవును. చేంజింగ్ మై నెట్వర్క్. My voice is breaking or not, confirm here. Can I proceed or not? Yeah, now it's clear. సో మీకు ఫస్ట్ టైం తెలీదు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెక్నిక్ అని, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఎక్కడ వాడాలని తెలియదు. జస్ట్ టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. మీ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఓకే, సో ఇలా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ గో టు లాంచ్. సో లాంచ్కి వెళ్తారు. సో లాంచ్లో ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో చూస్తారు. గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది, మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేస్తారు. తర్వాత సెకండ్కి వెళ్తారు. సెకండ్ ఎందుకో ఫెయిల్ అయింది, సెకండ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది చెక్ చేయాలి. సో అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది సమ్ టోకెన్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టోకెన్ని మళ్ళీ పాస్ చేస్తున్నాము, మనం టోకెన్ని క్యాప్చర్ చేసి ఇక్కడ పాస్ చేయాలా అనేది అర్థమవుతుంది. నాకు కొరిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. సో అది ఎక్కడ జనరేట్ అయి ఉంటుంది, సో 181లో జనరేట్ అయింది, మనకు తెలుసు, మనం చూసాం. ఓకేనా. సో 181లో జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి లాగ్స్లో రెస్పాన్స్ డేటాలో జనరేట్ అయింది కాబట్టి సో మీరు 181కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 181 అంటే రిక్వెస్ట్ పేరు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లాంచ్ 181. సో దీనికే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాడ్ చేయాలి. సో యూ క్లిక్ ఆన్ సేమ్ రిక్వెస్ట్ యాడ్, యూ కమ్ టు పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అండ్ యాడ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. సో ఇలాగా యాడ్ చేస్తాం. సో వన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తాను చూడండి. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ మీకు తెలుసు, అయినా ఒకసారి వినండి. ఓకేనా. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, సో మీరు రీనేమ్
సో దీన్ని మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని. మీరు ఒకవేళ ఇందాక భాస్కర్ అడిగినట్టు, సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ సేమ్ రిక్వెస్ట్. అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ CSRF టోకెన్. ఓకే, కావాలంటే ముందర regex రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ CSRF టోకెన్. సో ఇలాగా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. కామెంట్, సో ఆల్వేస్ మీరు కామెంట్లో మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తారో, మీరు ఏదైతే లాగ్ నుంచి తీసుకుంటారో 181లో మీరు ఏం చేశారు, CSRF టోకెన్కి వెళ్ళి ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసింటారు. లాగ్స్లో టోకెన్ ఎక్కడ వస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ టోకెన్ CSRF. సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తారు CSRF టోకెన్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాప్చర్, దీన్ని మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకుంటారు. కాపీ చేసుకున్న దాన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో కమెంట్ సెక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు రెఫరెన్స్ కోసం పనికి వస్తుంది. ఓకేనా? ఫంక్షన్ రాసుకోవడానికి ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీ ఫంక్షన్ రాసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనము, ఇంతకుముందు ఏ డైనమిక్ వాల్యూ ఉంది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీరు కామెంట్స్లో రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అప్ టు యూ ఓన్లీ. యూ కెన్ రైట్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ యూ కెన్ నాట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, కమింగ్ టు అప్లై టు. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మీరు ఏం చేస్తున్నారు, డైనమిక్ వాల్యూ కోసం వెతకాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్చింగ్ టెక్నిక్. సో ఎక్కడుందో అక్కడ సెర్చ్ చేసిన దాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్పాలి. సో జేమీటర్కి మీరు చెప్పాలి. జేమీటర్ ఇస్ ఏ టూల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గైడ్ ద టూల్. సో వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు సెర్చ్ అండ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాప్చర్. ఎక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేయాలి అనేది మీరు చెప్పాలి. సో ఆ ఆప్షన్స్, డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి, మెయిన్ శాంపుల్ అండ్ సబ్ శాంపుల్స్. సో లాంచ్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ శాంపుల్, దెర్ ఈజ్ నో సబ్ శాంపుల్స్ హియర్. Okay, so therefore we are going with main sample only. By default it will be there for main sample only, or else you can go with main sample and sub samples. ఎప్పుడు ఒకవేళ సబ్ శాంపుల్స్ కూడా రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో మెయిన్ శాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఓన్లీ ఒక రిక్వెస్ట్లో ఒక శాంపులే ఉంది. మీకు ఎలా తెలుస్తుంది సబ్ శాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయంటే, యూ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. సో ఇఫ్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, అగైన్ సబ్ రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్. లైక్ ఇక్కడ మీకు పెన్ సింబల్ లాగా ఉంది కదా, అలాగా కింద మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకేనా? అలా వచ్చినాయంటే సబ్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయని అర్థం. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ మెయిన్ శాంపుల్ అండ్ సబ్ శాంపుల్స్. సో నౌ there is no sub sample here, so that I am going with main sample only. ఓకేనా? మెయిన్ శాంపుల్ ఉంది కాబట్టి మెయిన్ శాంపుల్ పెడుతున్నాను. లేదా ఓన్లీ సబ్ శాంపుల్స్ లో మాత్రమే వస్తా ఉందా ఈ డైనమిక్ వాల్యూ అనేది, అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ సబ్ శాంపుల్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? So JMeter variable name to use. So this is not a recommended thing. You don't use this option. So generally we'll go with mainly these three options, and that too mainly we'll go with main sample only. Okay. So coming to field to check. మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? సరే ఆ శాంపుల్లో చెక్ చేయమన్నారు. So this is launch is a sample. So ఈ శాంపుల్లో మీరు చెక్ చేయాలి. Where you have to check? You have to check in the IP address or in the path or in the header ఆర్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? ఆ హెడర్లో కూడా రిక్వెస్ట్ హెడరా, రెస్పాన్స్ హెడరా, వేర్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ ఇన్స్ట్రక్ట్ టు ద జేమీటర్. సో జేమీటర్కి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మీరు ఎక్కడి నుంచి చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఫీల్డ్ టు చెక్, ఇట్ ఈస్ ద బాడీనా, బాడీ అన్ఎస్కేప్డా, బాడీ యాజ్ ఎ డాక్యుమెంటా, రెస్పాన్స్ హెడర్సా, రిక్వెస్ట్ హెడరా, యూఆర్ఎల్ఆ, రెస్పాన్స్ కోడా, రెస్పాన్స్ మెసేజా. So where you are generating this dynamic value, where the server is generating the dynamic value. So that one you have to instruct the tool to where it has to check. ఎక్కడ చెక్ చేయాలి, ఏ ఫీల్డ్ ని చెక్ చేయాలి అనేది ఫీల్డ్ టు చెక్ అనేది ఆప్షన్ అన్నమాట. So next you know the remaining parameters, name of the created variable. You can give any meaningful name as a created variable, and you know regular expression how to write. Yesterday we have discussed. So you know how to write the template, and you know match number and all. Okay. So this is one of the what we call the post processor, which we will use to extract the dynamic value from the server. So like the same, we are having one more
regular expression based technique. Sorry, one more post processor. So that is boundary based extractor. You can see here on the top of the regular expression based technique, you can see the boundary extractor. Okay. So now I am using this boundary extractor to the launch request. సో ఇంతకుముందు మనం యాడ్ చేసాం కదా, అదే రిక్వెస్ట్కి మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను, బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేశాను. ఓకేనా. సో ఇంతకుముందు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ క్యాప్చర్ చేసాం. ఇప్పుడు బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి కూడా క్యాప్చర్ చేద్దాం. చూడండి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా ఉండవా ఏంటి అని చెప్తాను. ఓకేనా. సో యాజ్ యూజువల్, సో బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ గురించి మాట్లాడితే, సో నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. ఓకే. సో బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండర్స్కోర్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ యూ కెన్ గివ్ హియర్. కమెంట్స్. సో కమెంట్స్ అనేటప్పుడు ఎప్పుడు ఏం చేయమన్నాను నేను, యూ గో టు లాగ్స్. సో ఇన్ ద లాగ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం రాస్తున్నారు కదా మీరు, సో రాయాలనుకున్న దానికి సంబంధించింది మీరు ఐ మీన్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూకి కొంచెం ముందు కొంచెం తర్వాత పార్ట్ వచ్చేటట్లు మీరు డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకొని ఆ డేటాని మీరు కాపీ చేసుకొని ఈ కామెంట్ సెక్షన్లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి, ఈ డైనమిక్ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేయాలి. దీన్ని మాత్రమే మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్గా రాయలేమన్నమాట. సో దానికి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనక డేటా ఉండేటట్లు, సంథింగ్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉండేటట్లు, లేదా సంథింగ్ లైక్ టెక్స్ట్ ఉండేటట్లు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, కాపీ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో అప్లై టు ఈజ్ కామన్ టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్ అండ్ బౌండరీ బేస్డ్ టెక్నిక్, అండ్ ఫీల్డ్ చెక్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. If you want, you can check it out. So the two fields won't change at all, main apply to and field to check. So both are same only. Okay. Now coming to name of the created variable. So name of the created variable in the regular expression technique, you have already given token. So therefore you haven't used the same variable name here for the boundary based technique. So for that I am giving token underscore 1. సో టోకెన్ అండర్స్కోర్ 1 అని ఇచ్చాను. సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ వాడకూడదండి మీరు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ స్క్రిప్ట్లో వాడకూడదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం అడుగుతుంది, లెఫ్ట్ బౌండరీ అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ అంటే మీరు ఏం క్యాప్చర్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ డైనమిక్ వాల్యూ 97CB2E00 సంథింగ్ డైనమిక్ వాల్యూ నేను హైలైట్ చేశాను కదా. డైనమిక్ వాల్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో డైనమిక్ వాల్యూని మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటారో దానికి లెఫ్ట్లో ఉండేది లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్లో ఉండేది రైట్ బౌండరీ. సో దానికి లెఫ్ట్ బౌండరీ అంటే ఇప్పుడు 97 నుంచి మీరు క్యాప్చర్ చేయాలి. సో వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ డబల్ కోడ్. సో డబల్ కోడ్ నుంచి ఇటుపక్కల ఉండేదంతా వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ లెఫ్ట్ బౌండరీ టు దట్ పర్టికులర్ డైనమిక్ వాల్యూ. సో కాపీ దిస్ ఎంటైర్ లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ బౌండరీ. ఓకేనా. సో ఏం చేశాను నేను, మీరు దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి 97 ఇదంతా. సో ఈ వాల్యూలకి లెఫ్ట్లో ఉంటే లెఫ్ట్ బౌండరీ అవుతుంది, రైట్లో ఉండేదంతా రైట్ బౌండరీ అవుతుంది. సో లెఫ్ట్లో ఉండేది ఏంటి, డబల్ కోట్స్ నుంచి ఇటు పక్కల ఉంది కదా నేమ్, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, వాల్యూ. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ లెఫ్ట్ బౌండరీ. కమింగ్ టు రైట్ బౌండరీ, సో 4 తర్వాత ఏముందో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ రైట్ బౌండరీ. సో రైట్ బౌండరీ మనకు నేను క్యాప్చర్ చేసిన దాంట్లో ఓన్లీ డబల్ కోట్ మాత్రమే ఉంది. సో దట్ ఐ విల్ కాపీ ద సేమ్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రైట్ బౌండరీ. ఓకే. సో మ్యాచ్ నెంబర్ అంటే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1. సో మ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఇప్పుడు, వినండి. ఓకేనా, క్లియర్గా చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ orange HRM. ఇదిగో
Okay, you can see here in the right side, jump to a project. So there is one drop down. Under చూస్తున్నారా right side లో you can see jump to a project. If you click on this, so what it will display? It will display చాలా projects అన్నిటిని display చేసింది. That means the boundary for this particular drop down is same for all the elements which and all displaying here. After clicking on the jump to project. Jump to project is a drop down. మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రాప్ డౌన్ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో దాని అర్థం ద బౌండరీస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? బౌండరీ సేమ్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది నోట్ ప్యాడ్. Assume this is I have captured this one from the server and this is a drop down. So drop down place lo ఏముంది? సంథింగ్ నువ్వు కంట్రీస్ లిస్ట్ ని క్యాప్చర్ చేసావు. COUNTRY కంట్రీ లిస్ట్ ని మీరు క్యాప్చర్ చేశారు. కంట్రీ లిస్ట్ అనే డ్రాప్ డౌన్ ఉంది మీకు. ఆ డ్రాప్ డౌన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అన్ని కంట్రీస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. లైక్ ఇండియా, లైక్ ఇండోనేషియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్. సో లైక్ దట్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. సో అన్నిటికీ మీకు ఎలా ఉంటుంది? సో ఈ లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ అనేటివన్నీ సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకే, లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ సేమ్గా ఉంటాయి. మీరు ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇండియా అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ పాకిస్తాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, హియర్ యూ కెన్ సి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా యూ కెన్ సి పాకిస్తాన్ అని వస్తుంది. లేదు మీరు చైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాక్ యూ కెన్ సి చైనా. సో ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు చూడండి మీకు, సో రైట్ బౌండరీ, లెఫ్ట్ బౌండరీస్ ఆర్ సేమ్. సో బౌండరీస్ అన్ని సేమ్గా ఉంటాయి. సో ఎటువంటి సినారియోస్లో ఇలా ఉంటాయంటే డ్రాప్ డౌన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది కదా, సో డ్రాప్ డౌన్ అలాంటి ఏమైనా ఉంటే సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ లెఫ్ట్ బౌండరీ అండ్ రైట్ బౌండరీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మ్యాచ్ నెంబర్. సో మ్యాచ్ నెంబర్ ఇండియాకి ఏమవుతుంది? యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ కంట్రీ లిస్ట్. సో టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ కమ్. ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఇలా వస్తుంది. సో దాన్ని వదిలేయండి. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇండియాని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో ఇండియా ర్యాంక్ ఈజ్ 1 హియర్. ఓకే, లేదు మీరు పాకిస్తాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో పాకిస్తాన్ ర్యాంక్ ఈజ్ 2 హియర్. లేదు చైనాని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో చైనా ర్యాంక్ ఈజ్ 3 హియర్. సో ఇలాగా వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒకవేళ 10 డ్రాప్ డౌన్లో 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డ్రాప్ డౌన్లో 10కి నంబరింగ్ ఉంటుంది. సో ఇండియా నెంబర్ ఈజ్ 1, పాక్ 2, చైనా 3 అలాగుంటుంది. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దేన్ని క్యాప్చర్ చేయాలా? మీరు ఫస్ట్ క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, రెండోది క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, మూడోది క్యాప్చర్ చేయాలన్నా? యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద టూల్. సో జేమీటర్ చెప్పాలను ఎవ్రీ టైం నువ్వు ఇండియానే క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, లేదా ఎవ్రీ టైం నువ్వు పాకిస్తాన్నే క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీ టైం నువ్వు చైనానే క్యాప్చర్ చేయాలన్నా? సో యూ హ్యావ్ టు టెల్. సో నువ్వేం చేయాలి? చైనానే క్యాప్చర్ చేయాలా అనుకున్నావు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మ్యాచ్ నెంబర్ అని ఉంది కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 యూ హ్యావ్ టు కీప్ 3 హియర్. సో దట్ ఎవ్రీ టైం టూల్ ఏం చేస్తుంది? మీకు చైనాని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఎందుకు? 3 పొజిషన్లో చైనా ఇస్ దేర్. నౌ యూ వాంట్ క్యాప్చర్ ఇండియా. సో ఇండియా పొజిషన్ ఈజ్ 1 హియర్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1. అర్థమవుతుంది కదా? డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? రేవంత్, ఎనీ డౌట్ హియర్? ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? ఇది పొజిషన్ అనమాట, అక్కరెన్స్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? మీరు ఏ అక్కరెన్స్ మీద క్యాప్చర్ చేయాలి? ఫస్ట్ అక్కరెన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ఇండియానా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 1. యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ పాకిస్తాన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 2. యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ చైనా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 3. లేదు నాకు ఇలా వద్దు, టూల్ ఎట్లయినా దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు క్యాప్చర్ చేయాలంటే యూ కెన్ గివ్ 0. సో 0 ఈజ్ ఫర్ ర్యాండమ్గా దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు అది క్యాప్చర్ చేస్తారు. లేదు నాకు అన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమున్నాయో కంట్రీ లిస్ట్ ఏముంది, 10 కంట్రీస్ ఉన్నాయి, అన్నిటినీ క్యాప్చర్ చేయాలా నాకు.
అన్నిటినీ క్యాప్చర్ చేయాలి. ఇండియా, పాకిస్తాన్, చైనా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండోనేషియా, బర్మా, ఓకే, లైక్ దట్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రీ లిస్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ అన్నప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ విల్ గో విత్ -1. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు ఎలా క్యాప్చర్ చేశారో అని అడుగుతారు వాడు, మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే దెర్ ఈస్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. ఇన్ ద డ్రాప్ డౌన్ దెర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ఆల్ ద వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్? సో ఇలా అడుగుతారు. అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో ఇన్ ద రెగ్యులర్ బేస్డ్ టెక్నిక్ ఆల్సో మ్యాచ్ నెంబర్ విల్ బి దేర్, and also in the boundary extractor also match number will be there. So you have to tell the same story. Okay, so what you have to tell, so using either regular expression based technique or boundary based technique, we can capture the all the values in a country list. So either using regular expression based technique or boundary based technique. So whatever the value we have captured, so based on the occurrence we can capture. So if you want to capture the first value, you can go with 1. If you want to capture the second value, you can go with 2. If you want to capture the third value, third occurrence, that is 3. So at the time you can go with match number as a 3. So like that you can give, or else you if you want to capture like randomly, you have to enter 0 as a match number, or else if you want to capture all the variables, so in that country list, at the time we have to go with -1. So this is the story you have to explain to whom? To interviewer. Getting my point, right? Okay. Anji, Pavan, Bhaskar, Ram Mohan, any doubts? No doubt. Okay, fine. సో ఇలాగా మీరు మ్యాచ్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనకు ఒకటే అకరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ 1, మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఏ 1. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ రెండింటికి ఉంటుంది, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఉంటుంది, బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ కి ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే నీకు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏ వాల్యూ, ఐ మీన్ నీకు త్రో చేస్తుంది కదా, మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందని త్రో చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీకు ఏమని త్రో చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఆప్షనల్ పారామీటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ ఇట్, మీరు ఇది కావాలంటే చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వదిలేయండి, నో ఇష్యూ, నాట్ అట్ ఆల్ ఇష్యూ, ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ సేమ్ టోకెన్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్ అండ్ ఆల్సో బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్, బోత్ వీఆర్ యూజింగ్. Okay, so for regular expression technique I have used the variable name as a token. For the boundary based extractor I have used the variable name as a token _1. So now we will see. Okay, execute చేస్తున్నాను, చూడండి అసలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాదా చేయదా. ఓకేనా? సో మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి, మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఎక్కడ చెక్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ డీబగ్ శాంప్లర్ హియర్. So debug sampler యాడ్ చేసాం కాబట్టి you go to debug sampler in the view results tree and go to response data and click on the response body. Here you can see token _1. Is there any differences here? Have you find out? Once check it out and tell me. అందరు చెక్ చేయండి, token _1 రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేదా, ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా? రెండు సేమ్ ఉన్నాయను. ఎస్. సో మీరు ఏ టెక్నిక్ అయినా వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్ టు క్యాప్చర్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ యాజ్ వెల్. బట్ బౌండరీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ వాడితే ఏమవుతుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు యూజ్ బౌండరీ ఎక్స్ప్రెషన్ టెక్నిక్. సో ఎందుకు గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదు అనేది చెప్తాను, ఒకసారి అందరు వినండి. ఓకేనా? సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ కోసం మనం వెతుకుతున్నాము. ఓకే, సో సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్లో మనము నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం కదా, రాసేటప్పుడు ఏం చేసాము, ఒక వాల్యూని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇలాగా. సో ఇలాగా అది తీసుకొచ్చాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము దీనికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా బౌండరీ బేస్డ్ టెక్నిక్ రాయాలంటున్నాను నేను. బౌండరీ బేస్డ్ టెక్నిక్, BOUNDARY, బౌండరీ బేస్డ్. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్టర్, బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ రాయాలి. సో బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ రాయాలంటే ఏమేమి ఉంటాయి బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్లో? లెఫ్ట్ బౌండరీ ఉంటుంది,
left boundary we have to write from the expression, then right boundary we have to write, right boundary రాయాలి. సో లెఫ్ట్ బౌండరీ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు, డైనమిక్ వాల్యూ మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి లెఫ్ట్ లో ఉండేదంతా లెఫ్ట్ బౌండరీ. సో 8 కన్నా ముందు ఉండేదంతా ఇది లెఫ్ట్ బౌండరీ. సో కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. లెఫ్ట్ బౌండరీకి ముందర పేస్ట్ చేయండి. తర్వాత మీరు ఐడి ఇదంతా ఎందుకు తీసుకున్నారు అనొద్దు, ఇది తీసేస్తున్నాను మీకోసం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మళ్ళీ. సో రైట్ సైడ్ ఏముంది, ఓన్లీ డబుల్ కోట్ మాత్రమే ఉంది. కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ రైట్ బౌండరీ ముందర పేస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మీరు నీట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే బౌండరీలో ఓకే. సో నేమ్ కరెక్ట్గా ఉంది, నేమ్ పక్కనే ఈక్వల్ టు ఉంది, తర్వాత పక్కనే డబల్ కోట్ ఉంది, తర్వాత అండర్ స్కోర్ ఉంది, CSRF ఉంది, అండర్ స్కోర్ టోకన్ ఓకే. మళ్ళీ దాని పక్కనే డబల్ కోట్ ఉంది, దాని పక్కనే స్పేస్ వచ్చింది సరే. ఒక్కొక్కసారి ఆ స్పేస్ రాదు, ఒక్కొక్కసారి డబుల్ స్పేసెస్ వస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ బౌండరీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. టూల్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు లెఫ్ట్ బౌండరీలో ఏమి ఇచ్చారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మక్కీ సేమ్ టు సేమ్ ఉండాలి. కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువైనా కొంచెం స్పేస్ తక్కువైనా బౌండరీ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఏమవుతుందంటే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నీ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? Can someone answer it? Are you getting my point or not? No, ఒకసారి explain చేస్తాను. రేవంత్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? చేస్తాను, అందుకే అడిగేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాను. సో మీరు మామూలుగా ఏం చేశారు, బౌండరీ లెఫ్ట్ బౌండరీ రాసేటప్పుడు మీరు ఇది క్యాప్చర్ చేయాలి, 80 ఇదంతా క్యాప్చర్ చేయాలి డైనమిక్ వాల్యూ. సో దీనికి లెఫ్ట్లో ఉండేదంతా లెఫ్ట్ బౌండరీ అని కాపీ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశారు ఓకేనా. సో రైట్ బౌండరీ ఏమైంది, సో మీ డైనమిక్ వాల్యూకి రైట్లో ఉండేదంతా రైట్ బౌండరీ, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశారు. ఇదే టూల్లో చెప్తా చూడండి ఓకేనా. సో లెఫ్ట్ బౌండరీ